ملتان سے آپ کو بتاتے ہیں ایف آئی اے کی وہاڑی میں کارروائی کی گئی ہے۔ سب ڈویژن میں اسسٹنٹ لائن میں رفیق رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ ملزم سے رشوت لینے والے 10,000 روپے برآمد کر لیے گئے ہیں۔ ملزم نے ٹرانسفارمر کی مرمت کی مد میں رشوت طلب کی تھی۔ ملزم کو مزید تفتیش کے لیے کرائم سرکل ملتان منتقل کر دیا گیا۔ ملتان میں ایف آئی اے کی وہاڑی میں کارروائی اور سب ڈویژن ٹھنکی میں یہاں اسسٹنٹ لائن میں رفیق رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ لائن مین رفیق رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ ملزم سے رشوت لینے میں 10,000 روپے برآمد ہوئے، جبکہ ملزم نے ٹرانسفارمر کی مرمت کی مد میں رشوت طلب کی تھی۔ ملزم کو مزید تفتیش کے لیے کرائم سرکل منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ملتان سے آپ کو بتا رہے ہیں ایف آئی اے کی وہاڑی میں کارروائی سب ڈویژن ٹھنگی میں یہاں اسسٹنٹ لائن مین رفیق رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم سے رشوت میں لیے گئے 10,000 روپے بھی برآمد کر لیے گئے ہیں۔ ملزم نے ٹرانسفارمر کی مد میں یہاں پر رشوت طلب کی تھی۔ اس حوالے سے ملزم کو مزید تفتیش کے لیے کرائم سرکل منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملتان سے، جہاں پر ایف آئی اے کی جانب سے وہاڑی میں کارروائی کی گئی ہے۔ سب ڈویژن میں اسسٹنٹ لائن مین رفیق رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزم سے رشوت میں لیے 10,000 روپے برآمد کر لیے گئے ہیں۔ ملزم نے ٹرانسفارمر کی مرمت کی مد میں رشوت طلب کی تھی۔ ملزم کو مزید تفتیش کے لیے کرائم سرکل ملتان منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو بتاتے ہیں محکمہ اینٹی کرپشن کی بہاولپور میں کارروائی۔ اچ بخاری کا پٹواری رفیق گنگا رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزم نے پرچہ ملکیت دینے کے لیے رشوت لی۔ اینٹی کرپشن حکام کیسا بتانا ہے، رفیق گنگا نے 30,000 روپے رشوت لی اور ملزم رفیق گنگا کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ محکمہ اینٹی کرپشن کی بہاولپور میں کارروائی اچ بخاری کا پٹواری رفیق گنگا رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ ملزم نے پرچہ ملکیت دینے کے لیے رشوت لی، جبکہ اس حوالے سے اینٹی کرپشن کی جانب سے یہ بتایا گیا رفیق گنگا نے یہاں 30,000 روپے رشوت لی، جبکہ ملزم رفیق کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ محکمہ اینٹی کرپشن کی بہاولپور میں کارروائی اچ بخاری کا پٹواری رفیق رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ملزم نے پرچہ ملکیت دینے کے لیے رشوت لی اور اینٹی کرپشن کی جانب سے تمام تر یہ واضح کیا گیا رفیق نے اس حوالے سے 30,000 روپے رشوت لی ہے۔ ٹویٹر پر شنوائی ملتان کی خاتون استاد کے پلاٹ پر قبضے کا معاملہ۔ ڈی جی اینٹی کرپشن گوہر نفیس کے حکم پر 7 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملتان کی ریٹائرڈ ٹیچر عذرا ظفر نے آفیسر کالونی میں پلاٹ پر قبضے سے متعلق ٹویٹر پر فریاد کی تھی، جس پر ڈی جی اینٹی کرپشن گوہر نفیس نے ایکشن لے لیا۔ انکوائری میں خاتون ٹیچر کے پلاٹ پر قبضہ ثابت ہونے پر 7 افراد ارشد علی، محمد عثمان، ایس سی او لینڈ ریکارڈ سینٹر ملتان ندیم لودھی اور رجسٹری برانچ کے جونیئر کلرک ندیم سمیت دیگر پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ قبضہ مافیا نے خاتون ٹیچر کے ایک کنال کے پلاٹ پر ناجائز قبضہ کر کے دفتر بنا رکھا تھا۔ ڈی جی اینٹی کرپشن کورٹ نفیس نے خاتون ٹیچر سے رابطہ کر کے مکمل تعاون اور انصاف کی یقین دہانی کرائی۔ ملتان سے ہی آپ کو بتائیں گے میپکو ٹاسک فورسز کا ریجن بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ایک روز میں ریجن بھر سے 119 بجلی چور پکڑ لیے گئے۔ میپکو کے مطابق بجلی چوروں پر 1,58,000 یونٹس چوری کرنے پر 24 لاکھ جرمانہ عائد۔ بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ ملتان میپکو ٹاسک فورسز کا ریجن بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ایک روز میں ریجن بھر سے 119 بجلی چور پکڑ لیے گئے۔ بجلی چوروں پر 1,58,000 یونٹس چوری کرنے پر 24 لاکھ جرمانہ عائد۔ بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ایک روز میں ریجن بھر سے 119 بجلی چور پکڑ لیے گئے۔ محکمہ کی جانب سے بتایا گیا بجلی چوروں پر 1,58,000 یونٹس چوری کرنے پر 24 لاکھ جرمانہ عائد کیا گیا۔ بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ مہنگائی سے پریشان کاشتکاروں کے لیے ایک اور مشکل، ڈی اے پی کھاد پہنچ سے دور ہو گئی۔ 2 ماہ میں قیمت 3200 سے بڑھ کر
5200 रुपए तक पहुंच गई। खादों की बढ़ती हुई कीमत से किसान परेशान हैं। अली रियाज रिपोर्ट करेंगे। डीएपी खाद की कीमत 3200 से बढ़कर 5200 तक पहुंच गई है। खाद महंगी होने से किसान परेशान हैं। कहते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ खाद की कीमत बढ़ रही है, हुकूमत उन्हें रिलीफ दे। 3600 से 5200 रुपए पे चली गई है और जो हमारी फसलें हैं उनका रेट वहीं का वहीं खड़ा है। लिहाजा हम हुकूमत पंजाब से अपील करते हैं कि इन खादों के अंदर कमी की जाए और हमारे लिए जो है ना कोई अच्छा पैकेज तैयार किया जाए। हुकूमत से ये अपील है कि खादों की कीमत में कमी की जाए और कि हम भी अपना कुछ घरेलू हालात हैं कोई अपने कुछ बना सकें। किसान खाद की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत से नालां दिखाई दिए, हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहते हैं कि काश्तकार महंगाई की चक्की में पिसकर रह गया है, हुक्मरान छोटे किसानों का ख्याल करे। डीएपी बड़ी महंगी थी, किसान की डे से फसलों में इतने काश करने की बड़ी महंगी थी फसल वाहन की। डीएपी महंगी है कि गरीब किडे बने, इतनी चीजें महंगी थी इनकी क्या करे बंदा सर। किसानों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत खाद की कीमतों में जल्द कमी करे। कैमरामैन मुगीस शहजाद के साथ अली रियाज, मुल्तान। मियांवाली में डीएपी खाद की कीमत में इजाफे पर काश्तकार परेशान हैं। 2 माह के दौरान डीएपी खाद की कीमत में 2000 रुपए इजाफा हुआ है। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। महंगाई से परेशान काश्तकारों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। डीएपी खाद मजीद महंगी हो गई। 2 माह के दौरान डीएपी खाद की बोरी की कीमत में 2000 रुपए का इजाफा हो चुका है। काश्तकारों का कहना है कि डीएपी खाद की बोरी की कीमत 3200 रुपए से बढ़कर 5200 रुपए तक पहुंच चुकी है, जो गरीब काश्तकार की दस्तरस से बाहर हो चुकी है। पहले भी बहुत परेशान है और इस महंगाई के दौर में भी 2 महीनों के दरमियान ये 2000 रुपए का खाद में इजाफा, ये किसान पे बहुत बड़ा जुल्म है। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत महंगाई में रोज बरोज इजाफा कर रही है, जो गरीब इंसान के लिए अजाब से कम नहीं। एक काश्तकार ने बताया कि खाद लेने आया था मगर कीमत का सुनकर होश उड़ गया। पहले हम महंगाई से थोड़ा पिसे हुए हैं कि ऊपर से खाद भी महंगी कर दी है। ये लिहाजा गवर्नमेंट को इकदाम उठाना चाहिए, कंपनियों से उनसे पूछना चाहिए कि क्यों इजाफा किया है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि कारोबार ठप हो गए हैं। खाद की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है, जिसके बायस काश्तकारों ने दुकानों का रुख करना ही छोड़ दिया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान शहर में चिकन की कीमत की लंबी छलांग। सरकारी निर्खनामे में चिकन की कीमत 342 रुपए फी किलो, जबकि मार्केट में 400 रुपए तक फरोख्त किया जाने लगा। खरीदार और दुकानदार दोनों परेशान हैं। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान शहर में चिकन की कीमतें एक बार फिर आसमान से बातें करने लगी। आज सरकारी नरखनामे में चिकन की फी किलो कीमत 342 मार्केट में है, जबकि दुकानों पर चिकन 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त होता रहा। इस हुकूमत में महंगाई तो अरूज पे जा रही है, अवाम परेशान है, इनकम सोर्सेज इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है। दुकानदारों का कहना था कि कारोबार शदीद मुतासिर है। पीछे से माल दूसरे शहरों में भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से अब कीमतें बढ़ रही हैं। ना मिलने की वजह से माल महंगा कर रहे हैं। पीछे से माल सब रेट रोक लेते हैं माल और रेट बढ़ा के फिर भेजते हैं। हम खुद परेशान हैं। आधा किलो गोश्त लेने वाला बेचारा गरीब कहाँ से लेगा गोश्त। शहरियों का कहना था कि अब चिकन खरीदने की सकत नहीं रखते, बड़े जानवर का गोश्त हम खरीद नहीं सकते। बकरे की गोश्त की कीमतें भी अब इतनी महंगी हैं और चिकन भी इस तरह अब पहुंच से दूर होता जा रहा है। खरीदार और दुकानदारों दोनों ने चिकन की कीमतों में कमी का मुतालबा किया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया गया। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने तमाम तरक्याती स्कीमों को बर वक्त मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। इस मौके पर कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि हुकूमत पंजाब अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए संजीदा है। उन्होंने पब्लिक हेल्थ को जलालपुर पीरवाला में पीने के साफ पानी की स्कीम बनाने का टास्क भी दे दिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि 7 अरब से जायद की 340 स्कीमें जारी हैं। 5.6 बिलियन रुपए की लागत से 71% स्कीमें मुकम्मल हो चुकी हैं। डिवीजन में कम्युनिटी डेवलपमेंट फेज 2 की 2 अरब 10 करोड़ की 249 स्कीमें जारी हैं। डिवीजन भर में कम्युनिटी डेवलपमेंट फेज 2 में मुसाबकती बोली के बायस 17 करोड़ 60 लाख रुपए की बचत हुई। पायदार तरक्याती अहदाफ फेज 1 में 979 मिलियन रुपए की 93 स्कीमें शामिल हैं, जिनमें 76 मुकम्मल की जा चुकी हैं। फेज 2 में 1143 मिलियन की 138 स्कीमें शामिल हैं, जिसमें 93 स्कीमें मुकम्मल की जा चुकी हैं। फेज 3 में 1104 मिलियन रुपए की 131 स्कीमें शामिल हैं, जिनमें से 88 स्कीमों को वर्क अवार्ड जारी कर दिया गया है।
स्पेशल तरक्याती पैकेज मुल्तान डिवीजन में 1100 मिलियन रुपए की 99 स्कीमें शामिल हैं। इजलास में डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टक, डीजी एमडीए आकाली अब्बास, डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खाकवानी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह, तरक्याती महकमों के अफसरान, वीडियो लिंक पर डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। बहावलपुर में डिप्टी कमिश्नर ने जिला भर में जारी तरक्याती मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने के लिए इजलास का इनेकाद किया। महकमा सेहत और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की स्कीमों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत की गई। बाकी तमाम तरक्याती स्कीमों को भी जून से कबल मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया। बहावलपुर में डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सयाल की ज़ेर सदारत जिला भर की तरक्याती स्कीमों का जायजा इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें महकमा सेहत और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की स्कीमों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई। इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2020 और 21 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा लिया गया। डीसी का कहना था कि जिला भर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब के काम जल्द मुकम्मल करके फाल किए जाएं और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की 14 तरक्याती स्कीमों के लिए 111.249 मिलियन रुपए फंड्स जारी किए गए। तमाम फंड्स में से अब तक के 22.704 मिलियन रुपए के फंड्स इस्तेमाल किए जा चुके हैं। सैप 1 की 40 स्कीमों के लिए 206 मिलियन जारी हुए, जिनमें 132 मिलियन इस्तेमाल किए जा चुके। महकमा बिल्डिंग की 6 तरक्याती स्कीमों के लिए 39 मिलियन जारी हुए, जिनमें से 26 मिलियन रुपए के फंड्स इस्तेमाल हो चुके हैं। लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट की 151 तरक्याती स्कीमों के लिए 407 मिलियन रुपए के फंड्स जारी किए गए। लोकल डेवलपमेंट के तहत जिनमें से 322 मिलियन रुपए के फंड्स इस्तेमाल किए जा चुके। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की 104 तरक्याती स्कीमों के लिए 631 मिलियन रुपए फंड्स जारी हुए, 364 मिलियन रुपए के फंड्स इस्तेमाल हुए। इसी तरह महकमा हाईवेज की 42 स्कीमों के लिए 523 मिलियन रुपए जारी हुए, जिनमें से अब तक 422 मिलियन रुपए इस्तेमाल हुए हैं। कमिश्नर मुल्तान का बड़ा फैसला। मुल्तान शहर की 2 बड़ी मार्केट्स गल्ला मंडी और लोहा मार्केट को शहर से बाहर मुंतकिल करने की उसूली मंजूरी दे दी। एमडीए को ज़मीन की लीज या मिल्कियती हुसूल बारे कमिश्नर ऑफिस को रेफरेंस भेजने का हुक्म दे दिया गया है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मंडियों की शहर से बाहर मुंतकिली का अमली आगाज कर दिया गया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मंडियों को शहर से बाहर मुंतकिल करने का टास्क दिया। 900 केनाल से ज्यादा अराजी पर मंडियां मुंतकिल की जाएंगी। पहले मरहले में लोहा मार्केट और गल्ला मंडी शहर से बाहर मुंतकिल होंगी। मंडियों के साथ ट्रक पॉइंट भी बाहर मुंतकिल किया जाएगा। कमिश्नर मुल्तान ने एमडीए के बारे वर्किंग टास्क दे दिया। एमडीए जमीन की लीज या मलिकियती हसूल बारे कमिश्नर ऑफिस को रेफरेंस भेजे। कमिश्नर ऑफिस की जानिब से रेफरेंस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भिजवाया जाएगा। डीसी मुल्तान आमिर खट्टक ने कहा कि मंडियों की मुंतकली से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आएगी। डीजी एमडीए आकाली अब्बास ने कहा कि नई मंडियों का डिजाइन जदीद खतूत पर बनाया जाएगा। इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खाकवानी, सीईओ कॉर्पोरेशन इकबाल फरीद, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट फारूक डोगर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तैयब खान, असिस्टेंट कमिश्नर मुबशर रहमान और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मुल्तान में गुलशन मार्केट में लगी स्ट्रीट लाइट्स गैरफाल हो चुकी हैं। लाइट्स न चलने के बाद हादसात और चोरी की वारदातों में इजाफा होने लगा है, जबकि 15 लाख की लागत से तैयार होने वाली लाइटें 15 दिन भी नहीं चली। आपको बता रहे हैं मार्केट की लाइट्स को दोबारा से फाल करवाया जाएगा। ताजिर की जानिब से ऐसा कहा गया है। आपको बताते चलें गुलशन मार्केट में लगी स्ट्रीट लाइट्स गैरफाल हो गई हैं। बात करेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन मार्केट में, जो कि शहर की एक अहम मार्केट जानी जाती है और गुज़िश्ता 5 माह पहले यहाँ पर रात के वक्त जो है स्ट्रीट लाइट्स जो है वो लगाई गई थी, ताकि रात को जो है यहाँ पर वारदातें जो हैं वो ना हो सकें। इसके साथ साथ मार्केट में जो है वो लाइट भी जो है वो ताकि रहे। लेकिन जब से लाइटें लगी हैं उसके बाद से जो है लाइटें जो है तकरीबन 1 महीना तक भी जो है वो नहीं जली हैं, जिसके बाद से जो है मार्केट में मसाइल हैं उसी तरह के हैं, वारदातें भी उसी तरह से और हादसात भी जो हैं उसी तरह से बरकरार हैं। इसी पर हम बात करेंगे मार्केट के सदर चौधरी इलियास से। जानते क्या कहना चाहेंगे, कब से ये बंद है लाइट्स और कितना फायदा हुआ लाइट्स का? ये तकरीबन 5-6 माह पहले लाइटें लगी थी, ये तकरीबन 15-20 दिन लाइट चली है। उसके बाद हमने एहतजाज भी किया था, एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट की है, डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि मेहरबानी फरमाएं उन चोरों को पकड़ा जाए जिन्होंने ये लाइट्स लगाई। इसकी तकरीबन 15 लाख रुपए मालिक की लाइट लगी है। आप ये देखें ये गवर्नमेंट को कितना लॉस है। और ये न्यू मुल्तान की सबसे बड़ी मार्केट है अंजुमन ताजरान गुलशन मार्केट।
تو ادھر اگر اپنا لائٹس اس لیے لگوائی تھی کہ ادھر چوری چکاری کم ہو. جب لائٹس لگی ہے 15 دن لگی ہے تو لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑی. اس کے بعد یکدم لائٹس بند ہو گئی. بار بار ہم نے اس کو آگاہ بھی کیا, اپنا میونسپل کارپوریشن میں ان سے ملے بھی ہیں کہ آپ مہربانی کریں اس کو لائٹس کو چالو کرایا جائے, اور جنہوں نے یہ ڈمی لائٹیں لگائی ہیں ان کے خلاف انکوائری کی جائے. تو مگر ان کا جواب ہمیں کوئی اچھا نہیں ملا. جی ہمارے ساتھ مزید تاجر بھی موجود ہیں. آپ بتائیں جب سے لائٹس بند ہوئی ہیں تو کیا کس طرح کا ماحول ہوتا ہے, لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے کیا کیا ہو رہا ہے؟ یہ 48 لائٹس لگی تھی جو سب کی سب خراب ہو گئی ہیں, اور اس سے یہ ہے کہ یہاں سے شام کے ٹائم خواتین جب جو گزرتی ہیں یہاں سے تو پرس چھیننے کی واردات اور موٹر سائیکل ڈکیتی کی واردات جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں. اور ہم نے اس کے لیے کئی بار جو ہے یہاں پر احتجاج بھی کیا, الیکشن اپنا کمشنر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی, ہم نے سی او صاحب کو بھی درخواست دی ہے, اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جنہوں نے ناقص لائٹیں لگائی ہیں ان کے خلاف فوری کارروائی کی جائے. اور ان سے یہ ابراہیم خان, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ملتان میں سیکرٹری ہاؤسنگ لیاقت علی چٹھا اور ڈی جی بہاولپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ملاقات میں ٹیکنیکل ایڈوائزر ٹو سیکرٹری ہاؤسنگ اور دیگر افسران موجود. بہاولپور کی تعمیر و ترقی کے ماسٹر پلان بنانے کے احکامات جاری کیے ہیں. لیاقت علی چٹھا نے کہا کہ بی ڈی اے شہر کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے پلان تیار کرے. سیوریج اور صاف پانی کے نئے منصوبوں پر بھی شروع کیا جائے گا. اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ملتان میں سیکرٹری ہاؤسنگ لیاقت علی چٹھا اور ڈی جی بہاولپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ملاقات میں ٹیکنیکل ایڈوائزر ٹو سیکرٹری ہاؤسنگ اور دیگر افسران موجود تھے. بہاولپور کی تعمیر و ترقی کے ماسٹر پلان بنانے کے احکامات جاری کیے ہیں. صوبائی وزیر زراعت سید حسین جہانیہ گردیسی کی سرگودہ آمد. حسین جہانیہ گردیسی نے کمشنر آفس میں اجلاس کی صدارت کی. حکومت کسانوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنا رہی ہے. رواں سال اب تک 3,90,000 تک کینو ایکسپورٹ ہو چکا ہے اور اس سال 4 لاکھ ٹن سے زیادہ کینو ایکسپورٹ ہوگا. وزیر زراعت کا ایسا بتانا ہے. صوبائی وزیر زراعت سید حسین جہانیہ گردیسی کی سرگودہ آمد. حسین جہانیہ گردیسی نے کمشنر آفس میں اجلاس کی صدارت کی. حکومت کسانوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنا رہی ہے. ملتان سے آپ کو بتائیں ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کا تحصیل جلال پور پیروالا کا دورہ. ڈپٹی کمشنر نے جلال پور پبلک سکول کا وزٹ کیا اور پودا لگایا. جلال پور پبلک سکول کے نئے بورڈ آف گورنر کی تشکیل کا عندیہ دے دیا. ڈی سی کی انٹر ڈپارٹمنٹل T20 کرکٹ ٹورنامنٹ میں شرکت. ڈی سی نے جیتنے والی ٹیم کے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے. تحصیل جلال پور میں سپورٹس گالا کا انعقاد بھی کیا جائے گا. بہاولپور میں 60 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے ویکسینیشن کی تیاری. ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی نے انتظامات شروع کر دیے. اسی بارے میں مزید بات کریں گے اطر لاشاری سے. اطر بتائے گا. ایسے کہ کورونا کے خلاف ویکسینیشن کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے اور اس کے لیے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی بہاولپور کی جانب سے یہاں پر انتظامات جو ہیں ان کو شروع کر دیا گیا. اسی کے اوپر بات کریں گے ڈاکٹر ذاکر علی, ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر پریونٹیو پروگرام. ذاکر بھائی, اس وقت کیا سچویشن ہے, کب سے شروع ہوئے گی اور اس کے لیے کیا انتظامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ پہلے مرحلے میں جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکر ان کی ویکسینیشن شروع کی گئی تھی اور وہ بڑے اچھے طریقے سے وہ ویکسینیشن کا عمل شروع ہے, بلکہ جو سیکنڈ ڈوز ہے وہ بھی ملنا شروع ہوگی. اب کیونکہ اس کے بعد جو ہمارے پاس ہائی رسک ایج اگر دیکھیں تو اباؤ 60 والے جو ہیں وہ زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں کیونکہ ان کی عمر زیادہ ہے. تو ان کے لیے اب پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں ویکسینیشن شروع ہونے والی ہے. تو اس کے لیے ضلعوں نے اپنی تیاری شروع کر دی ہیں. بہاولپور میں ہم نے کورونا ویکسینیشن سینٹر ہم نے 3 آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, جن میں سے 2 ہم نے فائنل کرنے. ایک ہم نے ڈرنگ اسٹیڈیم ہاسٹل ہے اور دوسرے نمبر پہ ہم نے فارسٹ اسکول جو کہ ڈسٹرکٹ کے اندر ہے, فیزیبل ہے, لوگوں کی اپروچ بھی ایزیلی ہو سکتی ہے. پھر ایک NRSP کا ٹریننگ سینٹر ہے جو کہ کافی بڑا ہے. تو اس میں ہم نے تیاری شروع کی ہے. ہر ویکسینیشن سینٹر جو ہے کورونا کا, اس کے اندر ہم 10 کاؤنٹر لگائیں گے جو کہ ویکسینیشن کاؤنٹر ہوں گے. بیک وقت ویکسینیشن ہو رہی ہوگی اور اس میں باقاعدہ CCTV کیمراز کے ذریعے اس کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہوگی ہر ایک کی. تیاری جاری ہے. بہت شکریہ اطر لاشاری, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ملتان میں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کا مختلف جگہوں پر ریسکیو آپریشن. 3 بھکاری بچے حفاظتی تحویل میں لے لیے. بچوں میں 7 سالہ شراز, 11 سالہ شعیب, 11 سالہ کاشف شامل. بچوں کو بہادرپور ناردرن بائی پاس چونگی نمبر 6 سے تحویل میں لیا گیا. بچے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقل کر دیے گئے.
आपको बताएं कि मुल्तान चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का मुख्तलिफ जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन, 3 बेकारी बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए। बच्चों में 7 साल शिराज, 11 साल शुएब और 11 साल काशिफ शामिल है। बच्चों को बहादुरपुर नॉर्दर्न बाईपास चुंगी नंबर 6 से तहवील में लिया गया है। बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर मुंतकिल कर दिए गए हैं, जबकि 3 बेकारी बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए गए हैं। बच्चों में 7 साल शिराज, 11 साल शुएब और 11 साल काशिफ शामिल है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।